بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين رسولنا حبيبنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم الخير أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketleri olsun. Hayır başlarımız. Kılgan ağalarımızla, ibadetlerimizle Allah Teala kabul kılsın. Bilip kılgan, bilmeyen kılgan günahlarımızla geçire kursun. Muhterem kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala şu cemaatlerimizin ruhların bereketini bizim için artırır. Kıymetli yüreklerimizde salla kursun. Hem şu cemaatinin sunulan için Allah Teala üzerimize fırlasın. Etken harber Muhammed senelerimiz Allah Teala'ya erişip, etken harber salavat şerifelerimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den ruh şeriflerine erişip nasip olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel arda vel insa vel can ve andaqa lisanel insani yanvâgil fasâhati vel beyan. ونور قلوب أهل التوحيد والإيمان بأنوار الإسلام والإيقان وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ومواعظ آيات القرآن كما قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وفضله على سائر الحيوان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنوب والعصيان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالحجة والبرهان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muhterem Müslüman kardeşler, şimdi bugün olursa sileşip yapılan sözümüz bu var. Teskilen şöyle. Bu kadar ismi. Selakat olun. Şimdi bunlar selakat olun sileşip yapılan selakat olun sileşip selakanı kubret bile başlayırlar anlasın. Antige artık takvalanıp gidip selakına fakirlerine birigizdileş, bundalarına bir bilir anlasın. Şu an göre muhterem kardeşler, indi bugün inşallah sileşip getiririz ama selakanı kimge biri turunda tügül, selakanı birirge kirek tip tügül, korkatıp tügül şulay bitinde, selaka birinin faydaları turunda sileşip getiririz. Yani derse bir av selaka bir kişiye, indi fayda getirir. Muhterem kardeşler, bizim yanımızda hacılar var, hacıdan kayıtkan. Şimdi Allah Teala'nın hacılarını kabul kılsın. İnsan sağlayanı kayıttılar, elhamdülillah, yaşargenler, hatırlayanlar, şulay bitinde cıvayak tabular bitirdik. Burası indi anantege bonusun bara demektik şulay bit. Ama anda varıp yüzlerin yaptırıp kayıtı, bu indi günahlarını kaldırıp kayıtı degen söz. Bu indi Allah Teala'nın rahmeti bilen, kafu bilen kayıtı degen söz. Muhterem kardeşler, bu bir vurgu yapısın. Benim de gelecek yaratam şolay bir haç bulup Pirizagruska. Formatörü geçmişiz. Pirizagruska hadi telefonlara bir sindirip kabızsan bütün fayda var olar. Eğer kirekmeganından tağın emirlerini alıp atsan hali, bütün netice işliği başka. Şu an göre kişinin de şolay muhterem kardeşler. Cihan şeraflık günahlardan arınıp kayıtı oldu, bir zor. Sabah. Şimdi inşallah öyle kızımdağın kayıtıcıları bular. Şu an kremler bulan, Allah bir namazdan olsun bizim suları çip alırız. Şolay bir nasip olsa şu an göre indi dilege bulan kişiler kalır. Şimdi muhterem kardeşler, kedi özümüzün temamızla aylanıp kayıtıp, muhterem kardeşler, sadaka degen nerse elbette o karasam negizine anlaşılır sadaka. Bu Arap dilinden dürüst eğitim. Yani hakını silev degen negizden bir alınma anlaşılır sadaka. Sadakallahu l-azim diyorlar. Allah'ı Teala dürüstün etti diler. Şimdi
Tege Arapça bilmeyen kişi, Kur'an'ı bilmeyen kişi bir haziret şulaydı. Mindi mecliste Kur'an okugandan soň sadaqallahul azim degeç kişi sadaqa taratırga kirek ikendi bağlıydı. Sadaqa degen sözünü işitkeçtim. Yugure sadaqa tarata başladı. Hazır bir sadaqallahul azim dip etmimdi. Usta aytip turun da Kur'an okugan. Yok mu dedi Hazret? Davru normal işli. İşli mi hazır yok mu? İşlem ister yok mu? Слышно? Yok. Yok. Böyle işli mi İyi. hazır? Güzel oldu. Eğer Allah'a kapşıralım şöyle bir gün. Eğer değiştirmeseydi siz. Ben bana değiştiler hazırsın. Muhterem kardeşler, neşuşa sadakallah degan söz Allah deresine aytdi degan söz şolay bo'ldi. Ham sadaqa da şu bir negizdan olinadi. Dereslik haqliq şolay deydi. Bir qaraganda onlarga da bo'ladi. Ya'ni sadaqa beruvchi kishi demak Alloh Taolaning haqligini anlagan kishi. Şuşu o'zi ko'rmagan aybirini tanigan kishi. Chunki boyagina aqsha berib degan narsa u tabiatda yo'q. Buna boyagina aqsha berib. Bütün biznes kilengen dengi tabar dengi. Karl Marx. Kapital. Kilengen bütün ise şunday narsaga. Boyagina dengi yo'q. Şulay. Dengi tabar. Har vaqt maqoşa narsadir kile. Bir qayda ajrata olmaysiz siz ana şulay. Agar sen kelib aytsang bir zavodga jamoat anda kelishda şulay davay seni aqsha bergizadi. Siz bizga narsa deydilar şulay. Birinci türlü kurut taşları veririz. Bakın, bu çağrılar şular. Şu an burayında, bu Allah Teala karşında haqlıq degen söz. Haqlıqni işitiyu, yoki haqlıqni anlaw degen söz. Bu şulay bitinde görgenimiz Allah Teala'nın görünmegen ayberge biz ışana başlayız. Muhterem kardeşler, endi şu Allah Subhanahu ve Teala'nın bergen va'dasini ışanıp biz şuşa sadaqalarımızı veririz. Olmazsa pulga berdik, andan bir narsa ketmiz. Şuna göre sadaqa beru u g'ayat ta'sirli edi. Alloh taolo shuna göre aytadi Qur'oni Karimda agar da siz sadaqa bermasangiz lan tu'minu hatta tunfiqu mimma tuhibbun. İman keltirmasiz agar siz yaralgan ayberlaringizni sadaqa etib bermasangiz. İman getirmesin dedi. Yani sizin imanınız deresi olmaz dedi. Allah Teala dedi. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala'ya biz bu şiratında indi ışanıp onun va'dasından ışanıp şu sadaqalarımızı veririz. Indi Halik nerse biri bu sadaqa veririz. Bizge nerse biri. Sadaqa Allah kişi yapar. Anlaşılan nerse biri. Şolay. Onun akşası artar. Fakir kişi bayi şolay bitindi. Yaki aşağıda bulmayan kişi, kimi bulmayan kişi kim olur? Yine şunda bir vakıga olur. Bir yuvuçu, kır yuvuçu kişi olur. Bir kadın kız. Lakin bu kadın kızga kır yuvurga verirler de, ama kiri alganda kiyimler bir yırtak olur. Bir yırtak ola kiyimler. Hele ki vakitte kır yuvu maşinaları yok, kimçiski yok. Hem kır yuvan vakitte kirni taşqa chiqib yuvalar yoki taşqa berib yuvalar. Ama albatta endi dris etib sen buni ishlamasan kiyim yirtiladi. Kiyim yirtiluv bu problem u hozirgina yirtildi, yangi kiyim oldi. Endi hozir shu kiyim yuvuvchi xotin qizlar zorlanib kelalar G'aysa alayhissalomga. Yesus G'aysa alayhissalom yana kelalar da aytadilar: "Ey Allohning elchisi, duo qilinglar" dedi. Bu xotin qiz ishga chiqmasin dedi. Ya olmasa şolay bir iğne qaytib gitmesin, ishga chiqmasin bu xotin qiz. Chunki kiyimlarini bizdan buzalaydi. Aysa alayhissalom Alloh taoladan so'rab duo qildi. Payg'ambarlarning duosi qabul bo'ladi. Shular birini mishiksiz, birini keptasiz, payg'ambarimiz sirada shu qabul bo'ldi. Ikkinchi kunda bu xotin chiqadi. Normal ishlik xamanda Aysa alayhissalom bir hojat bilan oyat bilan. Ham keladi so'raydi. Şimdi nechik şulay ishga chiqa olding deb, nechik ishli olasan sen? Men bitta duo qildim, sen ishlamasin deb ishga chiqmasin dedi. U aytdi, benim yanıma bir fakir kelgan edi. Fakir kelgan edi.
Fakir aşarıga sıradı. Benim bari dedi, 3 kisek ipiyim. Bir kisek ipiyimni verdim bana dedi. Fakir bana rahmet etti. İkinci kisek ipiyimni verdim dedi. Fakir bana dualar kıldı dedi. Üçüncü kisek ipiyimni de ona verdim dedi. Fakir kişi bana cennetler olsun sana dedi dua kıldı. Hem irte bilen tağın dedi, kirler salatırgan salatımda mene yılan taptım dedi. Yılanın ağzı beylengen bola, timir bilen. Timir bilen beylenip koyulgan bola ağzı yılanın. Mene şunday birler taptım dedi. Ayşe aleyhisselam ayta, mene şuşu birgen sadaqama köredi. Min kılgan sana karata dığa da varıp gitmedi. Allah Teala seni şuşu sadaqalarını bilen sakladı. Sana ciberilgen yılan, o seni tişlerge tigiş bolgan dedi. Ama ferişte kelip, anın ağzın timir bilen bağavlap koygan seni tişlemesin için. Mene muhterem kardeşler, sadaqanın en birinci faydası şolay bir, kile turgan bela qazadan saklıyor. Eğer de sana bela qaza kile turgan bolsa, sadaqa biru bilen Allah Teala Allah'ını cibere. Gün sayın yaşarak sadaqa vergen sayın, her bir günün bela qazası sana kilmi kalan. Bu muhterem kardeşler, indi bir eybet şara üzümüzü saklava şolay. Kişi bir bela qazadan korkar. Ben şu ayı böyle deyler biteli, yol sadaqası deyler. Seferge çıkkanda, yolga çıkkanda deyler. Şu bela qazadan Allah Teala saklasın degan şulay bir tane bir faydası var. Muhterem kardeşler, indi şulay yok. Biz bilemiz, tağın bir şunday vakıqanı. Bir hatın kız yoğalta irin. İrin yoğalta, anın balası bola. Şu irinden kola ezrekken akşa. Hem iyinden çıkıp gide bu hatın kız. Bir bulmavaş, yırtına kalmaymanı, yırtına alarlar. Kovanları çıkıp gider buradan. Kolunda ola şu bir kisek ipi. Şu ipi bola. Endi hazır şulay yolda bulganda ultra yukarıda balası, zeleken akşası var indi. İpi var şöyle bir. Hammanın yanına bir fakir kile. Fakir kile de aşağıda yok mu deyipsin. Bu kadın kılaytlarına ipiyim var mı? Bir elinden aşımı. Bu kadın kız ipinin yarısını sındırıp bilir. Fakir ipini aşıda, endi bu kadın kız tağından jellep ikinci yarısını da bileydi. Bu cenabine sakal, rızıktan. Bu fakir rahmet edip gidip var. Ezrekken akşası var bu kadın kızının şolay kir yuvurga deyip, su alırga deyip, tişe yola boyuna, şurada tişkende akşası suğa düşüp gider bu kadın kız. Suğa düşüp gider. Şundan sonra kere qaytsa, balasını buri alıp gider. Kişkene balası şunda oturup kala yok kalayında, balasını buri alıp gider. Endi артından gana görüp kalar bitti hazır. Akça da yok, bala da yok. Bu kadın kız başın endi kaygıga salıp, hazır deyip, biresem yok benim deyip, kız kaya göre şunda varam deyip, yükerlerin dereceye gider. Gidip bara bir şehirge kirer. Şehirge kirgeç, şu şehirde göre Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselamın kolunda bu kadın kızın akşası olan, altında bu kadın kızın balası olur. Kadın kız sırayı, kayınkili sema boyu bildi, boyu binikiler değil. Musa aleyhisselam'ı bilendi. Hatırlısın öteki fakirge girgen bir kişi gibi. Allah Teala sema kiri kaytardı değil. Bu bala değil. Avcılar bunun kuru balalar. Burini atalar da, buri yanında bala kureler değil. Bunda alıp geldiler değil. Bu akşamı da alıp geldi balıkçılar da balık tutkanda alanın yetmelerine akşa kirgen. Bu bizge halal değildir, kimden kadir deyip, yani alıp gelip getirdiler. Allah Teala sema bunu kiri kaytarıp bilir. Muhterem kardeşler, yoğaltkan eyyürümüzünü de muhterem kardeşler Allah Teala kaytara, eğer de kişinin köngülünde sadaka degen nerse olsa. Eğer de kişiye sadaka veriş olay bitinde tilager, şunda yardım etip tilager olsa. Elekiki vakitlerde bula bir manah. Hazır indi manahlar degen düşünce yok İslam dilinde. Bula bir manah. Ömrü boyu gıybedet kıla olmalı. Otura, şolay bitinde bir gıybedethanede bir zaman bu manahının çıkıp kiresi kile Resul'a, kırlarga eğlenip kaytırlar.
Çığa da qarı bu bir xатын qızını görür. Bu xатын qızını görür de bunun bir qatı tilegi uyana bu xатын qız bilen yaxınlık qılar. Dert uyana şulay. Günahqa kirer. Bu mana günah işi. Endi günah işlegeçtim, hazır deyil, bitti deyil. Ben bir kez o günah kıldım deyil hazır. Şuşu özünde bulgan akşalarsın, bulgan sadakaların özü bilen bulgan bir miskin fakirge bilen. Men de hem etken kişi yana bir gerekliydi. Hem şuşu kaygıdan, şuşu günahtan yürüttü. Kıyamet gününde bu günahın ülçiler, amelleri 60 yıl ibadet kılgan bular bunlar. Bir yağına koyarlar 60 yıl ibadetin, ikinci yağına koyarlar tege xатын kızı bilen kılgan günahın. Günah basa. Günah basa. 60 yıl kılgan günahını, ibadetini günahları basa. Şundan sonra birgen sadakasını koyarlar. 60 yıllık ibadet. Ağırlığı zorrak olan hem günahları geçirilir. Bana şulay muhterem kardeşler, sadakamızın ikinci bir faydası, o da olsa günahlarımızdan geçirilir. Allah Teala bizim günahlarımızdan geçirir şulay. Bela kazanır Allah, yukarıdan evirlerini kaytara. Hem Allah Teala şu şirketler sadakalar bilen bizim günahlarımızdan geçirir. İkinci bir vakıga, Ayşe radıyallahu anha yanına bir hatun kız gelir. Bu hatun kız kulların cingil içine yeşirip yeridirgan olur. Ayşe anabı sırrı, nersege sen alayttırıp kolunu yeşiresin? Nersege kolunu yeşiresin? Nerse oldu sen abi? O hatun kız ayta, ben de etmeyim, sen de sen abi. Etmeyim. Bu hatun kız ayta, ben sana etmeyim deyip. Ayşe anabı ayta, cevap almayınca ben seni cibermeyim, etmeyim asile deyip. Bu hatun kız ayta, benim de etiğim bilen eniyim var idi. Etiğim bir saran idi benim. Eniyim gül sadaka birge yarataydı. Etiğimnin bir girgen sadakası da bulmadı. Bari tege hayvandan kalan maynığına birgen iyi bir takırdı. Hayvandan mayı kalar şu abi. Buna Haziran'ın tege taşlılar idi kişiler. Şu maynığına bir girgen idi bir kişi geldi. Eniyim gül sadaka birge yarataydı dedi. Eniyim hazır beni buldun dedi, ben Allah'tan tışta gördüm dedi. Hem tışta gördüm de etiyim tışında dedi, şu mayını jalaptıradı. Aşısı işesi kilgendi, birey yok, şu mayını jalaptıradı. Eniyim de bir yılga boyunda, çista su boyunda şu sudan içedi. Ben de etinin de işesi kilgendirdim. Şu sunu aldım da etiğime eşirdim. Etiğime eşirdim şu sunu. Hem bana ettiler, sadaka vermegen kişiye yardım etken için kulların kırısın deyip ettiler. İrte bilen uyananda kullarım kırıgan idi. Kullar kırıgan idi. İnsult gibi kul, şular bildiğine degen, kul kırığı deyip ettiler. İnsult olan gibi kul kırığı, kul yarın içermez. İrte bilen tırganda, kullarım kırıgan idi. Muhterem kardeşler, bana bu sadaka vermegen kişinin hali kıyamet gününde şunday ağır olur. Ama hatta bir kim yerden ite alır. Yerden etken kişinin yüzüne de zırh çekin. Bana şular itip sadaka vermenin muhterem kardeşler, biz faydaların hem derecelerin. Bunda her bir kişi yüzü hali etsin şu an koyun. Birge mi, vermezke mi, işlerge. Bundan alganda, eğer de siz ihtibar etseniz, Allah'ın Teala bizge tırmışta ömürde gül kişilerini ciberip duran. Eğer kişi yüzü sadaka birerge onu ciberse, Allah Teala onun yanına cibere kişilerini. Bu kişi kileleydi, yana değil, verip duran getirip akşam. Ek yerden biri güzel. Ana bunda yigitlereydi. Buramda mihan kilip akşa sıkılardı, yollardı, avtobuska. 20 so'm, 50 so'm, şulay. Bu Allah Teala ciberge kişiler. İşlersin, verirsin mi? Vermezsin mi şulay? Şundan karala. Yardımcı mısın, yok musun?
Agar da endi berasan ekan, shu biz sanab ketgan darajalarni sen Alloh subhanahu va taala va'da etgan muhtaram qardoshlar. Endi muhtaram qardoshlar, inshaalloh ruschalasida bo'lamiz. А'удhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о садака, или же по-русски милостыня. Но милостыня, она звучит как-то ограничивающей слово садака. Потому что под словом садака в исламе воспринимается любое благое дело. Любое благое дело считается садакой. Потому что любое благое дело, которое ты делаешь, ты отрываешь от себя. Улыбку, хорошие отношения, помощь. Или же имуществом кому-то помогаешь. Это лишь одна часть имущества. Но самое тяжелое, дорогие друзья, относится, наверное, самое тяжелое. Это все-таки помогать человеку имуществом. Отрывать от себя вот это садака, что-то, какую-то вещь, и кому-то ее давать. Дорогие друзья, то, что раньше люди давали садака, то, что дают, это сейчас несравнимо. Сейчас это несравнимо. Например, если сравнивать, переводить на наши деньги, например, Абдуллах ибн Мубарак. У него было денег на покупку 1 600 000 овец. У него было денег. Если умножить стоимость на стоимость овцы, ну, скажем так, 5000 рублей, он был миллиардером. Он был миллиардером по тем временам. Несмотря на это, он сражался на пути Аллаха, участвовал в войнах и побеждал. И был очень скромный. И переводя на наши деньги, вот половину, то, что у него есть, он каждый день давал садака. То есть сколько у него есть денег, он давал садака. Миллиардами. Аллах Тааля ему давал барака, у него деньги приумножались, и он постоянно половину своего имущества имел привычку давать садака. Сейчас нет у нас таких. Кто мог бы дать миллиардами садака? Говорят, вот Билл Гейтс отдал все свое имущество благотворительности. Почему он опять стал самым богатым человеком? На первом месте, да? Стал самым богатым человеком. Потому что они отдали свое имущество на благотворительность после смерти. При жизни не отдают они. Когда умирают, они все переписывают вот на какой-то благотворительный фонд. Потому что они понимают, после смерти им это уже не надо. И они боятся, что их наследники разделят между собой и будут жить хорошо на его деньги. Поэтому они отдают потом благотворительность. Мусульмане при жизни отдавали. При жизни еще, имея опасность остаться в бедности, они помогали людям. Это ни с чем не сравнимо с садакой. Сейчас таких примеров нет. Сейчас люди садака дают лишнее, то, что у них остается. Из излишнего дают садака. Это не садака. Это избавление. Это не садака. Потому что Аллах Субханаху ва Тааля сказал, что мы должны расходовать из того, что любим. А Пророк говорил, садака это то, когда ты даешь в молодости, боясь остаться бедным. Вот это садака. А когда ты под старость, уже в 80 лет, как арабские шейхи, отдают свои деньги в благотворительность, это неправильно. Ну понятно, что он умрет уже через несколько лет. Это не садака. Здесь ничего нет такого восхитительного, дорогие друзья. Сейчас таких примеров нет, но раньше были такие примеры. Что нам дает, дорогие друзья, садака? Что нам дает? Однажды один из бедуинов, у него был стадо овец. И он решил, как, ну, стадо овец у него было, но он был жадноватый немножко, скажем, да, бедуин. И из этого всего стада он отдал садака одну больную овцу. Одну больную овцу.
Потому что она все равно больная, сделаю-ка я садака. И во сне он увидел, что его бараны, его овцы, его топтали. Ходили по нему, топтали его. Кроме вот этой овцы. Она стояла на стороне и смотрела. И когда он проснулся, он понял, что его имущество может его погубить, если он не будет давать садака. А то, что он дал садака, вот это имущество только его спасет. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям поэтому так и говорил. То, что мы потратили на себя, это, говорит, все, это пропало. Это пророк саллаллаху алейхи ва саллям. А то, что мы раздали, вот это наше, он сказал. Вот это наше, потому что мы перевели это в офшоры. То, что осталось в России, это пропало. То, что ты успел перевести в Кипр, да, это спаслось. Это твое. Все, что ты смог перевести, это твое. По-другому, да, на понятном нам языке, если так сказать. Поэтому то, что ты перевел на ахират, это твое. То, что осталось здесь, это уже все пропало, это уже не твое. Вот это, дорогие друзья, для нас является большим примером. Али ибн Хатим, ради Аллаху вам, рассказывал. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям рассказывал. Каждым из вас, говорит, с каждым из вас Аллах Тааля будет говорить. То есть вы предстанете перед Ним. С каждым из вас. Вы понимаете, отдаете вот отчет. Когда мы идем как делегации президенту. Есть руководитель делегации. Поэтому и есть большая вероятность, что руководитель только будет общаться с президентом, а ты будешь на стороне сидеть и смотреть. Поэтому ты особо не готовишься. Правильно? Ну, самое, что от тебя требуется, это одеться красиво, смеяться, когда все смеются, и хлопать, когда все хлопают. Правильно? Правильно. Руководитель делегации, он готовится. У него папка, у него отчеты, у него и харизма, и язык, и так далее, и так далее. В судный день такого не будет. В судный день с каждым будет говорить Аллах Та'аля. И с грешником, и с верующим. Это насчет мусульман, так скажем. И вот человек как предстанет перед Аллахом. И когда он станет перед Аллахом, он увидит, если он посмотрит, говорит, направо, он увидит свои дела. Если он посмотрит налево, он опять увидит свои дела, этот человек. А если он посмотрит вперед, он увидит ад. Вот такое будет состояние у человека перед Аллахом. Вы скажете, а что плохого, если ты видишь свои дела? Да плохое в том, что там ничего хорошего быть не может в твоих делах. Мы каждый день что-то плохое и хорошее делаем, но каждый день мы делаем что-то плохое. Человеческая жизнь, она так построена, что ты одно благо сегодня сделал, но ты сделал 10 грехов. Так построена наша жизнь. Кого-то обидел, куда-то не туда ходил, время зря потратил, съел что-то не то. Этих грехов очень много. Поэтому, когда человек посмотрит направо и налево, там будут его дела, и это его расстроит. Что мне может помочь? Дела не могут мне помочь, скажем. Если он посмотрит вперед, увидит ад. Вот куда я иду. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: поэтому, говорит, остерегайтесь от ада, спаситесь от ада хотя бы кусочком финика. То есть дайте садака, чтобы спастись от ада. Садака может спасти от ада. И твои дела какие-то, да? Даже поклонение, возможно, тебя не спасут. Потому что искренне они были, неискренне, полноценно, неполноценно, это большой вопрос еще. Садака, то есть то, что вы дали, может вас спасти. Хотя бы чуть-чуть, как дайте садаку. И вот 7 вещей, дорогие друзья, нашу садака могут украшать. То, что мы даем садака, помогаем людям. 7 вещей украшают, делают ее совершенной. Первый.
выплачивать садака из лучшего имущества. То есть не из худшего, а из лучшего имущества. Даешь едой, самые вкусные, самые хорошие даешь. Одежду, самую хорошую одежду даешь. Обычно ведь людям даешь то, что сам не носишь, правильно? Обычно так. Даешь то, что сам не носишь. Или уже из моды вышло, которое. Хорошую же не даешь. Ты же не говоришь, вот только что привез из Италии. Да? Для себя берег, даже так не говоришь же. Ты вот даешь самое худшее. Даже когда мечети что-то дают самые худшие. Вот поехал в строительную организацию, например, кирпичи брать, тебе говорят, вот у нас там лежат кирпичи. Это мы покупали, ну, цвет не подошел, кондиции, брак, можете забрать. Правильно? Правильно. Поехал просить для мечети профнастил. Тебе говорят, ну вот это поцарапанные, не кондиции, там не хватает там 10 сантиметров, туда-сюда можете забрать. Обычно дают то, что тебе не надо. Поэтому украшает садака кто? Ты даешь из лучшего имущества. Когда ты даешь хороший, которым еще сам можешь пользоваться, вот это украшение. Второе, выплачивать садака, даже когда у тебя мало у себя. Это тоже украшает садака. Когда у тебя много, давать проще, легче. Возможно, ты даже не почувствуешь. Возможно, ты даже не почувствуешь. Но иногда, конечно, так это мне больно становится, когда начались-то какой-то богатый человек вытаскивает пачку денег, там, 5000-е, он начинает считать, 5000-е проходят, потом 1000-е у него, это проходит, потом 500-рублевой, это тоже проходит, потом я уже отворачиваюсь, я говорю, ты мне делаешь больно. Когда у тебя много, вот так вот ты считаешь, это давать легче. А когда у тебя вот в руках 100 рублей, а тебя просят 50 рублей, ты говоришь, что делать? Вот отдай 50 рублей, останется только 50. А что мне хватит эти 50 рублей? Вот это садака, самое лучшее, когда у тебя у самого мало, а ты отдаешь. Чаще всего, когда у человека мало, он ведь сам говорит, у меня мало, давай ты мне. И так далее, да? Нет. Поэтому, когда у тебя мало, ты все равно стараешься помогать. Это садака очень саваб получается. Третье. Выплачивать садака быстро. Не надо тянуть. Тянуть не надо. Если хочешь кому-то помочь, надо сейчас помочь. Вот у нас все наши садака, которые у нас есть, у нас они все в далекой перспективе. Обычно, да, мы как говорим, заработаю много денег и кого-нибудь пошлю в хадж. Заработаю много денег и построю мечеть. Это все в далекой перспективе у нас. А если у тебя сейчас тебе пришла идея дать, сейчас надо дать это сделать. Не надо, ладно, завтра дам. Ладно, попозже, сейчас. С собой нет. Если у тебя с собой нет садака сейчас, бери в толк. У тебя есть эти деньги дома, ты их можешь отдать. Вот, например, к тебе пришли, или там видишь, кому-то помочь надо. Да? Надо же помочь. А у тебя денег нету, ну, как обычно, все на карточке, в машине, у жены там и так далее, все в банке. Обычно у богатых людей денег с собой не бывает, я это заметил тоже. Поэтому, когда меня богатый зовут, начались и есть выбор пойти к бедному человеку, я к бедному иду. Там кэш. Там наличные. Вот у тебя, так скажем, богатый человек к тебе пришел, а нету денег, да, он говорит, ладно, сниму, отдам. Нет. Если кто-то рядом есть у тебя, друг, например, слушай, возьми у него взаймы, дай, потом ему вернешь. Вот этого бедняка, который сейчас нуждается или просит, ты можешь не увидеть. Этого друга ты еще увидишь. Он тебя хорошо запомнит. Он тебя не забудет. А вот этого бедняка ты уже можешь не увидеть. Вот это украшает садака, когда ты быстро даешь. Ты не думаешь, не размышляешь, не откладываешь. Подавать искренне, без скупости. Без скупости. То есть, когда ты даешь садака, не надо показывать свою скупость. Когда ты, например,
когда мне дают садаха, я беру один конец денег, а другой конец никак не может отпустить. Потому что, ну вот, прилипло. Прилипло, значит. Давай без скупости. То есть, раз все дал и забыл как бы. Быстро, все легко отпустить от себя. Конечно, это прежде всего надо от сердца отпускать, с легкостью. Когда ты тяжело отдаешь, или же у тебя есть чувство тяжести, ты не можешь оторваться и так далее, это садаха уже сама меньше становится. Пятое. Подавать без рия, без показухи. То есть не показывай людям, не хвастайся, не ради чьей-то похвалы, а ради Аллаха Субхану. И часто так бывает, дорогие друзья. Поэтому даже когда я знаю один пример, построили одну мечеть, и когда построили, сделали табличку. И тогда табличку сделали, забыли написать одно имя, кто помог этой мечети. И эту мечеть долго не могли подключить к теплоснабжению. Потому что он был руководителем этой организации. Понимаете? И целый год грели электричество. Потом написали, потом подключили. То есть, понимаете, рия. Когда ты делаешь ради вот таких вот табличек красивых, когда твое имя там хочет, чтобы красовалось где-то, или кто-то хочет, чтобы тебя похвалил, это уже получается, дорогие друзья, показуха. Когда даешь без показухи, саваба будет больше. Шестое, не требовать благодарности. Если ты кому-то помог, не требуй от него. Вообще от него ничего не ждай. И желательно к нему не обращайся даже. Когда, например, ты кому-то дал садаха, желательно, чтобы ты потом не пришел и не сказал: слушай, помоги мне там вот передвинуть, там что-то сделать. Потому что он почувствует себя обязанным и захочет тебе помочь. Даже не создавай таких условий для него. Уж особенно не говори: вот я ему сколько помогал, он даже спасибо не сказал. Значит, а ты же не от него ожидаешь. Очень часто люди приходят и говорят, жалуются: вот, хазрат, мы людям помогаем, а нам даже спасибо нет. Я говорю: а за спасибо вы это делаете? Тогда у вас нет вообще благих дел. Если вы ожидали от этого человека благодарность, тогда у вас вообще благих дел нет. Потому что благодарность идет только от Аллаха Субхану ва Тааля. И, соответственно, седьмое, не обижать того, кому ты дал садаха. Не обижать и не унижать его. Не делать его как бы себе обязанным, не попрекать его этим, тем более при людях, и вот, наедине тоже. И не надо при людях говорить: вот, я ему там помог, там и так далее. Не обижать никак. И когда даешь, тоже нельзя давать с высокомерием. Там, вот, возьми, возьми. Кто я-то, кто ты, да? Так не надо давать. То есть, когда ты даешь, ты наоборот ему спасибо говори. Спасибо, что ты взял и позволил мне сделать савал. Вот с этим чувством надо стараться давать. И тогда, иншаллах та'аля, садаха, он приобретет очень красивую форму. Понимаете, сколько, так скажем, тонкостей. И очень много пользы от садаха. Однажды один человек заболел. У этого человека на лице было что-то вроде сыпи, испортилось лицо. Он никак от этого не мог избавиться, сколько врачей обошел. И тогда ему сказали: вырой, говорит, колодец, и этот колодец пускай будет служить людям, садаха джария. Раньше, чтобы вырыть колодец, это был труд колоссальный, сам не можешь, надо кому-то платить. Потом у кого-то, кто вырыл колодец, он этим колодцем мог владеть. За деньги потом он эту воду там мог продавать, потому что в засушливых местах вода — это очень ценная, первая вещь. И вот он говорит: вырой колодец и отдай садаха это. Все, пускай служит людям. Он так и сделал, и у него эта болезнь прошла. Поэтому, когда есть какая-то болезнь, можно давать садаха джария. Что-то сделать полезное, хорошее, чтобы эта болезнь прошла. Иншаллах та'аля, Аллах та'аля поможет. У нас ведь многие так делают. Когда они заболевают, дают евреям садаха, потом выздоравливают. Или дают немцам садаха, потом выздоравливают. У нас так делают люди. Они в садаха не нуждаются,
нужно садака давать в другом направлении, да, и Аллах Та'аля поможет. Поэтому, дорогие друзья, очень много мудрости и пользы, очень много интересного. Просто все рассказать мы сейчас не можем. Это, я же говорю, я никого не обязываю, я эти слова сам себе тоже говорю, потому что я сам чувствую от всего этого пользу. Сам получаю пользу от этого. Сам наслаждаюсь, честно говоря, когда вот выходит такая возможность там дать садака, я чувствую пользу от этого. Даже когда деньги заканчиваются, вот уже целую неделю там маджлисов нет, ага, все. Садака даешь, и все, открылись ворота. 4 никаха в день. Успевай только там. Да? Это все баракат. Даже в этом направлении есть смысл. Даже в этом направлении. Я для себя эту мудрость как объясняю? Вот у нас карман. В кармане много денег. Чтобы туда другие деньги вошли, надо немножко оттуда деньги вытащить. Место освободить, правильно? Оттуда убрал 10 рублей. Другая купюра зашла уже в 100 рублей. Убрал оттуда 1000 рублей. Другая купюра заходит уже в 5000 рублей. Понимаете? Место надо освобождать немножко. Куда он залезет? Он идет, а там места нет. Вот это, дорогие друзья, можно как бы упрощенно для себя так вот объяснить. Это баракат огромнейший. И в этом есть, дорогие друзья, развитие религии. Потому что религия, она больше по-другому развиваться не может у нас. Как должны мадраса строиться? Как должны книги печататься? Как должны эти студенты там обучаться? Что они должны кушать, есть? Как должны строиться мечети? Потому что без этого направления это невозможно. Мы все ожидаем, смотрим на государство, дай, государство, да. Когда государство дает, это опасно. Это опасно, оно дает с условиями. И там потом очень много надо благодарить за это. Поэтому, когда ты становишься независимым, это можно сделать именно вот этим образом, таким образом, дорогие друзья. Очень важная это на самом деле тема для ислама, для уммы, для мусульманского, для общества. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين من حول الأرض إنه هو الغفور الرحيم الودود الكريم يا سميع الدعاء. Дорогие друзья, иншаллах, сегодня у нас лекции будет в 7 часов вечера. Поговорим о ценности знаний, о знании в общем, потому что сейчас у нас все-таки сентябрь, начало учебного года, во многих мадресе, во многих мечетях, предмечетевские курсы начинаются. Иншаллах, вот этими знаниями о знаниях, так скажем, мы можем себя мотивировать на то, чтобы обучаться дальше и развиваться. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض وارحمنا معهم واغفر لنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.